सो केमती अच्छा पिलाने भलरे अच्छा ना सेमती भलरे था स्वागत करुच्छी आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिलाने आम जो +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिलांकर क्लास करुले आम कोर पेपर 1 टा टोटाली ऊपर कंप्लीट कर देचे सिलेबस को ही आम कंप्लीट कर देचे हाउ हाथ तैयारी नोट भी आपको कोर पेपर 1 रे प्रदान कर आज आम कोर पेपर 2 रो पिलाने आम जो यूनिट 1 टाक तार कंप्लीट कर देचे यूनिट 2 रो आम गोटे सर्ट क्वेश्चन माराथन प्रोवाइड करते मुझे सर्ट क्वेश्चन माराथन टा ये अलग आनी कारण सर्ट क्वेश्चन पिला माने भीतर माने बुक रो एते भितर पड़े जे आपण केबे विश्वास करि परिबेनी से बहुत भितर पड़े बुक रो। तो सेथि पई आमे प्रॉपर वे रे सर्ट क्वेश्चन रो गोटे सिलेक्शन आपण मानकु देई परिबेनी आमे सेतरे 50 टा हाउ 100 टा हाउ सर्ट क्वेश्चन एमती रही थाए। तो क्या भितर से कौटा पकईदेव आम थोड़ी ना जानीचे। तो सर्ट क्वेश्चन टा टिके क्रिटिकल रुए कारण +2 परीक्षा ये कनसेप्ट बेस्ड जिनस पकाएनी सब भितर पकई थाए। तो से माने सर्ट क्वेश्चन गोटे स्पेशल मैराथन आनी जदि आप देखी ना प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी आपड़ जाए देखीदेवे से फास्ट रे बुझेगा से देखी कान बाजी काले आप एग्जाम हॉल से मन पड़ो कि ध्यान देखीदेवे। तो आज 2 मार्क और 5 मार्क रो यूनिट 2 रो आम सिलेक्टेड क्वेश्चन सब देखा। तो देला फास्ट 1 नंबर कौन देला एठी कि शेष हए हईला ना शेष उक्ति केउ कविंकर केउ कवितारू उद्धृत होईची एटा कोई कविंकर ना विश्व कवि रवींद्रनाथ ठाकुर वर्ष जापन कवितारू उद्धृत होईची केउ कविता ना शेष हए हईला ना शेष उक्तिटी एई कवितारू उद्धृत होईची। देन देला क्षुद्र गप्र कहिले कौन बुझ ना बिंदु ब्रूह कहानी उपरे पारमाश्चर्य जीवन समुद्र रूपमय तरंग माला को आमे बुझीताऊ। क्षुद्र गल्पर प्रधान वैशिष्ट्य कौन है ना क्षुद्र गल्पर प्रधान वैशिष्ट्य होची भाषा और शैली भावनार ऐक्य कहानीर चयन चरित्र चित्रण वर्णना विशाल भाषा शैली आदि क्षुद्र गल्पर प्रधान शैली अटे। तापर देला कथा वस्तुर गुण नथिले कथा चातुरीर कौनसी मूल्य नहीं ए उक्तिटी कहार एहार मर्मबाणी कौन अटे कौन देला एठी कि आधुनिक क्षुद्र गल्परे कला और कौशल दृष्टि किशोरी चरण दास गल्पर गठन कला विषय एपरी एहार मर्मबाणी प्रदान करछन्ती। एहार मर्मबाणी हेउची ना कौन ना क्षुद्र गल्प रचना बेले एहार शिल्पकला प्रति दृष्टि देवा आवश्यक अर्थात ढंगरे कही जानिले कथाटी सुंदर लगे। आम जो ठीक शैली रे गोटे कथाटा कहबा ताले से कथाटा कौन सुंदर हबो कि नहीं। देन तापर देला कि उद्भट गल्प कहिले कौन बुझ उद्भट गल्प कहिले कौन बुझ ना एपरी गल्परे असंभव और अवास्तव कहानी रूपायित होइथाए एहाको परिकल्पना कथा कुहा जाई पारे एथिरे रही थाए फैंटासी जहाँ अंतरर जटिलता को प्रकाश करिबारे सर्वोच्च माध्यम जहाँ माध्यम रे व्यक्ति चरित्र तार अंतर भितर समग्र विश्व चेतना को अनुभव करे। देन तापर क्वेश्चन टा कौन देला कि आंटी स्टोरी की धरणर गल्प ए जो आंटी स्टोरी रहीला सेटा की धरणर गल्प देला एहा क्षुद्र गल्प एपरी एक स्वतंत्र कला शिल्प एहार मुख्य स्वर निषेध और विद्रोह एही निषेध नूतन निर्माण पाई एवं विद्रोह थाए आर्थिक असंगति पाई एथिरे कथा वस्तु आकस्मिकता इत्यादि न थाए अंतर विरोधाग्रस्त मनीष एहार चरित्र। तो अंतर विरोधाग्रस्त जो रहिला कौन एहार होची ए जो मनीष मानकर चरित्र होइते। तापरे देला क्वेश्चन कौन ना केउ धरणर गल्परे चरित्रर मनः स्थिति को नहीं चरित्रर असंगति को केवल देखाई दिया जाई थाए। तो ए क्वेश्चन आंसर कौन हैला पिला माने देला कि नूतन कहानी आर आंसर जो कौन हम ना नूतन कहानी धरणर जो गल्प रहिला पिला माने सेई गल्परे ए जो मनःस्थित को चरित्रर मनःस्थित को नहीं चरित्रर असंगति को केवल देखाई दिया जाई थे टिके तुमको झलक सेठी प्रोवाइड करा जाई थे। तापरे कौन देलानी कि उपन्यास को बुर्जुआ संस्कृतिर श्रेष्ठतम कलाकृति बोली काहींकी कुहा जाइछि। तो आंसर कौन देला पिला माने एठी कि शिल्प विप्लव फल ग्रामांचल लोक कल कारखाना काम करुथिबारु सहरामुखी हेबा फल इंग्लैंडर नगर केन्द्रिक सामाजिक जीवनर क्रमशः अभिवृद्धि घटितिला समय क्रमे मध्यवित्त श्रेणीर प्राधान्य क्रमशः बढ़िबाकू लागिला धर्मजाजक ओ
ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ। ଫଳରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏକ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହେଲା, ଯାହାର ନାମ କ'ଣ? ବର୍ଜୁଆ ବିପ୍ଳବ ରହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା କି ଏହା ବିଚାରରେ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ବର୍ଜୁଆ। ଏହି ବିଚାର ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ବର୍ଜୁଆ ସଂସ୍କୃତିର ଶେଷତମ କଳାକୃତି। ତାପରେ ଦେଲା ନୋଭେଲ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନୋଭେଲ ରହିଲା ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଲା ତାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମାନେ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କେମିତି ହେଲା ନା ନୋଭେଲ ଶବ୍ଦ ଇଟାଲୀ ନୋଭେଲରୁ ଆସିଅଛି, ଇଂରାଜୀ ରୂପାନ୍ତରୀଣ ସେଟା। ଇଟାଲୀୟ ଭାଷା ନୋଭେଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ କଥା। ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ ବା ପଛରେ ଏବଂ ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀପେ ସ୍ଥାପନା, ନିକଟରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ଦର୍ଶନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିପାରିବା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଲା ଏଠି ପିଲାମାନେ, ସରି ସେଟା ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ, ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା ସମାଲୋଚନା। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ରହିଲା କି ସମାଲୋଚନା ହଟନଙ୍କର ବିଚାରରେ ଉପନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଉପନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେଲା ନା ସମାଲୋଚନା ହଟନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏ ନୋଭେଲ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ଡ୍ରାଉନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥତଃ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣର ଏକ ଚିତ୍ରଶାଳା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଲେଖିଲା ପିଲାମାନେ ଏଠି। ତାପରେ ଦେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କି ହଁ ଉପନ୍ୟାସ ଏହି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସଂସାରର କାହାଣୀକୁ ରୂପାୟିତ କରେ। ଏହି ବିଚାରରେ କାହାର ଓ ଏହା ମର୍ମବାଣୀ କ'ଣ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆର? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଲା ପ୍ରଫେସର ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଉକ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଏ ଉକ୍ତି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଫେସର ପଠାଣି ପ୍ରସାଦ ଏହି ଉକ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କାରରେ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନଧର୍ମୀ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସମାଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ଏକ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଏଠି? ତାପରେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କି ଉପନ୍ୟାସକୁ ପକେଟ୍ ଥିଏଟର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାର ପ୍ରଧାନ ବାହକ ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ଆଜିର ଉପନ୍ୟାସ। ଏହା ଗଣ ଓ ଜିଣ ଚେତନାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସମ୍ପ୍ରତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚେତନାର ଯଥାର୍ଥ ବାହନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରିଅନ୍ କ୍ରାଫୋର୍ଡ ଏହାକୁ ପିକେଟ୍ ଥିଏଟର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିକେଟ୍ ଥିଏଟର ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାରିଅନ୍ କ୍ରାଫୋର୍ଡ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କି ଉପନ୍ୟାସରେ ଘଟଣାର ସୁସଂଗଠିତ ନୀତିକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ବା ବୀଜ, ମଧ୍ୟମ ବା ଶୀର୍ଷ, ଶେଷ ବା ପରିଣତି। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ କି ଉପନ୍ୟାସର ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ପ୍ଲଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ପ୍ଲଟ୍ର ଘଟଣାମାନ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଘଟିନଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ପ୍ଲଟ୍ ସଂଯୋଜନ ହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଶିଥିଳ ପ୍ଲଟ୍ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ କି ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଧରଣର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବତ୍ରୁଳ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ? ବତ୍ରୁଳ ଚରିତ୍ରର ନାନା ପ୍ରକାରର ଘାତ ପ୍ରକ୍ଷେତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ଏପରି ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଠକ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉପନ୍ୟାସ ପଠନରେ ପାଠକୀୟ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ।
ପାଠନ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଚରିତ୍ର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଉପନ୍ୟାସର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣା ପ୍ରଭାବରେ ନାଟକୀୟତା ଆସେ। ଏଥିସହିତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧାତ୍ମକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଚରିତ୍ର ଆସେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 16 ନମ୍ବର କି ପାମେଲା କେଉଁ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ, ଏହା ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? ପାମେଲା ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ, ଏହାର ରଚୟିତା ରିଚାର୍ଡସନ୍। ଏହାର ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା କ'ଣ 1740 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା କି ଫୁଲମଣି ଓ କରୁଣା ବିବରଣ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାଶନ କାଳ କେବେ? ପ୍ରଥମେ ଏହା କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଲା କି ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ପ୍ରକାଶନ କାଳ ହେଲା 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାର ଲେଖିକା ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ହାନା ମେଥରିନ୍ ମୁସଲେନ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦରେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟବିନସ୍ 1852 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା କି ଉପନ୍ୟାସର ମର୍ମବାଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉପନ୍ୟାସ ଜୀବନ ବା ସମୟକୁ ମର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ସମସ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଠନ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ସମାଧାନର ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷତଃ ଔପନ୍ୟାସିକର ଉପସ୍ଥାପନାର ଚାତୁରୀ ଯଥାର୍ଥରେ ସତ୍ୟର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପାଠକ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଉପନ୍ୟାସିକ ମର୍ମଠାରୁ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ, ପ୍ରଥମେ ଏହା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ତ ପଦ୍ମାମାଳୀ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ରଚୟିତା। ଏହା ରଚୟିତା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଏହା 1888 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା କି ଔପନ୍ୟାସିକ ନାମ ବିହୀନ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଦୁଇଟି ନାମ ଲେଖ। କ'ଣ ହେଲା ନା ମଠର ସମ୍ବାଦ ଓ ଅନାଧିନୀ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ନିଜ ନାମ ନ ଦେଇ ଛଦ୍ମନାମ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରତିକାରରେ ଉପନ୍ୟାସ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ କାଳୀନ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲେ? ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ନହେଲେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଦେଲା କି ଫକୀରମୋହନ କେଉଁ କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା? ପ୍ରଥମେ ଏହା କେଉଁ ପତ୍ରିକା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ? ତ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ PDF ମୁଁ ପଠାଇଦେବି ସେଇଠି। ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ, ଏହାର ପ୍ରକାଶନ କାଳ କେବେ ଥିଲା? ଦେଲା ବଙ୍ଗଳା ବାୟରୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁକରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ, ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା? ଝଞ୍ଜା ଉପନ୍ୟାସଟି କେଉଁ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ତାପରେ ଦେଲା ଆଭାସ ଗଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏବେ ଆସିଲା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ 200 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖିଲେ କାଫି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ ଦେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଏଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଲେଖ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଶୈଳୀ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖ। 4 ନମ୍ବର ଦେଲା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ, ତାକୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଳ୍ପ 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା। ଚେତନା ପ୍ରବାହୀ ଉପନ୍ୟାସ 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଉପନ୍ୟାସର ଶୈଳୀ କ'ଣ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଉପନ୍ୟାସ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କ'ଣ, ତାକୁ ଟିକେ ଲେଖିବ। ଏତିକି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଏ PDFଟା ଏବେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍, ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ବାକି ତକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ସାରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ମିଳିଯିବ ସହଜରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।